नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा प्रेम प्रतारक हृदय को छुईला भली प्रेम कहानी आरंभ शेष जाए शुणापी अनुरोध रहा। कहानीटी एक काल्पनिक कहानी अटे। एथिरे थिबा चरित्र सबु काल्पनिक। यह केवल मनोरंजन और किछि शिक्षणीय तथ्य उद्देश्य रे लिखित होईछि। आजिकाली ट्रेंड रे चलीथिबा लव इन रिलेशन उपरे कहानीटी आधारित। से दिन शोभना बजार प्रत्युष को अन्य एक स्त्री लोक सह देखी बड़ आश्चर्य हेले। प्रत्युष जे 5 दिन पाई निज गाँ को जाइछंती, हेले से पुणी बजार अन्य एक स्त्री लोक सह कौन करुछंती? किए स्त्री लोक? केही संपर्कीय ना बंधु? सांगे सांगे शोभना फोन लगैला प्रत्युष को निकट को। मात्र प्रत्युष फोन कॉलटी देखी काटिदेले। शोभना को संदेह आहुरी बढ़िबाकु लागिला। प्रत्युष को सह शोभनार दीर्घ 4 वर्षर प्रेम संपर्क। परस्पर लिव इन रहुचंती राजधानी भुवनेश्वर रे। विवाह नहेले भी स्वामी स्त्री भली रुहंती उभय। तेबे एही स्त्री लोक जनक एमिति केउ संपर्कीय जे जहाँका विषय शोभना को जना नहीं। शोभना को सख्त धक्का लागिछि। प्रेम रे तांकर एमिति कौन भूल रहीगला जे आज प्रत्युष गाँ को जाउछंती कही सहर रे अछंती। से भी गोटे अन्य स्त्री लोक सह सांगरे गोटे कुनी झील भी अच्छी। झीलटीर बयस पाखापाखि 6-7 वर्ष हम। आउ से स्त्री लोकटी देखापी बहुत सुंदर। टना टना आखि, लंबा और गोरी झीलटी। लंबा सीधा बाल उड़ुछि। मथारे सिंदूर और हाथ शंखा अच्छी। ए स्त्री लोकटी किए? कौन पाए प्रत्युष से स्त्री लोकटी विषय किछि कही नाहंती? ये तांकर संपर्कीय ना आउ किए? एमिति भाबू भाबू शोभना आउ रही न पारी प्रत्युष को आउ थरे फोन कले। शोभना दूररू देखुथांती प्रत्युष मोबाइल देखिले, हेले न उठाई व्यस्त अछंती बोली मेसेज देई फोन काटिदेले। शेषरे शोभना सीधा जाई प्रत्युष को देखा करिए बोली भाबिले। शोभना प्रत्युष को पाखकु जाउथांती। हठात से शुणिले कुनी झीलटी प्रत्युष को बापा बापा कही डाकुची। शोभना को गोड़ अटकी रहीगला। आखिरु लुह झरझर होई बहीगला। आउ चाहू चाहू प्रत्युष कुआड़े से स्त्री लोक ओ कुनी झील को नहीं चलीगले। वर्षा झिपझिप होउथाए। केही जणे आसी शोभना को पिठीरे हाथ मारिले। शोभना चमकी घूरी पड़ी देखिला बेलकु से आउ केही नुहे, से हेउछंती तांकर बाल्यकालर सांग नूतन। नूतन कहले, अरे शोभना कौन होईची? तू एठी एमिति रास्ता करे बसी पड़ीछु? एते वर्षा होउची। तोर देह भी किछि दिन हेलानी ठीक नहीं। मु तते चारिआडे खोजुछि। प्रत्युष तते फोन करुले, हेले तू फोन उठाऊ ना बोली से मते फोन कले। नूतन को कथा सुनी शोभना मोबाइल काढ़ी देखिले अध घंटे आगेरु प्रत्युष को 5टा मिस कॉल होईची। शोभना नूतन को कुंढाई भो भो होई कांदिबाकु लागिले। नूतन शोभना को एमिति अवस्था देखी किछि न कही तांको बजारु निज फ्लैट को नहीं गले। नूतन शोभना को निज पोशाक देले बदलैया पाई। शोभना पोशाक बदलाई बालकोनी रे धीर की छिड़ा होई थांती। बाहरे सेमिति वर्षा होउथाए। नूतन को फ्लैट बालकोनी रू शोभना और प्रत्युष को फ्लैट बालकोनी परिष्कार भावरे देखा जाउथाए। हेले दुई फ्लैट माध्यम रे संजोग करुथुआ रास्ताटी 5 मिनिटर घुरा रास्ता। नूतन चाहा 2 कप नहीं आसिले। नूतन कहले, शोभना तोर कौन होईची? तू आज संध्या बेलू ए जाए किछि कहूनाहु कौन पाई? प्रत्युष भी कथा हेउनाहु। मोबाइल स्विच ऑफ कौन पाई करिछु? तू मते किछि कहबू नहीं कि? तो देह भी किछि दिन हला भल नहीं। तोर आउ प्रत्युष भितरे कली झगड़ा होईछि कि? शोभना नूतन को जाबुड़ी धरी कहिले, प्रत्युष मते मिछ कहिछंती। तांकर स्त्री अछि आउ से दुहिंकर गोटिए झियो भी अछि। नूतन कहला, तू ए कौन कहूचु? पागल हेलु ना कौन? प्रत्युष पुणी आउ को झियो सह? ना ना एमिति होई परिबो नहीं। शोभना कहले, मु निजे प्रत्युष से स्त्री लोकटी को देखिली। नूतन कहला, अरे से स्त्री लोकटी जदि भी प्रत्युष थिबो ताहले कौन से तांका स्त्री? हुए तो से तांका संपर्कीय कि बंधु होई थाई पारंती। शोभना कहला, हाँ मु भी सेया भाबिली। हेले से स्त्री लोकटी सह जो कुनी झीलटी थिला से प्रत्युष को बापा और स्त्री लोकटी को माँ डाकुथुला। नूतन एबे चिंतित जना पड़ुथांती। सेई समय नूतन को कबाट बेल बाजिला। नूतन कबाट खोलिला बेलकु नूतन को स्वामी शेखर प्रमोशन खुशी रे बहुत मिठा और फूल धरी आसी छिड़ा होई थांती। नूतन कहले, अरे शेखर ए सबू? शेखर कहले, हाँ
ତୁମେ ଓ ଶୋଭନା ଅଫିସରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ବସ୍ ମୋତେ ଡାକି ପ୍ରମୋସନ୍ ଲେଟର୍ ଦେଲେ। ଆଉ ଜାଣିଛ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଛି। ଶୋଭନା, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ଶେଖର ଓ ନୂତନ ଗୋଟିଏ ଅଫିସରେ କାମ କରନ୍ତି। ନୂତନ ଶେଖରଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହସି ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଲେ। ଶେଖର କହିଲେ, କ'ଣ ହୋଇଛି ନୂତନ? ନୂତନ ସବୁ କଥା ଶେଖରକୁ କହିଲେ। ଶେଖର କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସେମିତି ପିଲା ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଶେଖର ଶୋଭନାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ଶୋଭନା, ତୁମର ଏ ଭାଇ ତୁମ ସହ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ଶେଖର ପ୍ରତ୍ୟୁଷକୁ ଫୋନ୍ କରି ପ୍ରମୋସନ୍ କଥା ଜଣାଇଲେ। ହେଲେ ଶେଖର ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ କଥାରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ସେତେ ଖୁସି ହୋଇନଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷକୁ ଶେଖର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ପଚାରିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ମିଛରେ କହିଲେ, ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି। କାଲି କି ପରଦିନ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିବେ। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୃଢ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଶେଖର ଫୋନ୍ ରଖି କହିଲେ, ଶୋଭନା, ଏସବୁରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଦାୟୀ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ, ତାହାହେଲେ ବିବାହ ନ କରି ତା କଥାରେ ପଡ଼ି ଲିଭ୍ ଇନ୍ରେ ରହିଲ। ଭଲ ପାଉଛ ଯଦି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ନ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଲିଭ୍ ଇନ୍ରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ସେ ଫ୍ଲାଟରେ ରହିଲ। ଏବେ ଦେଖ ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ନୂତନ କହିଲା, ଶୋଭନା ତ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପ୍ରଥମେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଲିଭ୍ ଇନ୍ରେ ବର୍ଷେ ରହିଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ବି ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଖବର ଆସିଲା। ସେ ଗାଁକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଶୋଭନାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ସେ ନୂତନକୁ କହିଲେ ସେ କିଛି ସମୟ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଫ୍ଲାଟକୁ ଯିବେ। ନୂତନ ଓ ଶେଖର ଶୋଭନାଙ୍କ ମନୋଭାବ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜିଦ୍ କରି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରାଇ ତାଙ୍କ ଫ୍ଲାଟରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଶୋଭନାଙ୍କୁ ରାଣ ନିୟମ ପକାଇ ମୋବାଇଲ ଅନ୍ କରାଇଲେ। ଫ୍ଲାଟରେ ପହଞ୍ଚି ଶୋଭନା ଏକୁଟିଆ ବସି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ସୋଫାରେ ବସି ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଧରି କହିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ମୋ ସହ ଏମିତି କଲ? ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା ତୁମେ ମୋତେ ଦେଲ କେମିତି? ତୁମେ ମୋ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲ କେମିତି? ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି ବି କେମିତି? ଶୋଭନା ତାଙ୍କ ନିଜ ଫ୍ଲାଟରେ ଏକୁଟିଆ ବସି ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ଧରି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଉଥାନ୍ତି। ଶୋଭନା ଓ ନୂତନ ଦୁହେଁ ଛୋଟବେଳୁ ଅନାଥ। ଛୋଟବେଳୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆଦ୍ୟ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଜାଣିନଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ବାପା ମା କିଏ, ସେ ଦୁହେଁ କେଉଁ ବଂଶର। ଶୋଭନା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ନୂତନଙ୍କ ପାଠ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଉଥାଏ। ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ, ହେଲେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ଛୁଆ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଓ ବଂଶ ନେଇ ନାନା କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ନୂତନ ଓ ଶୋଭନା ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସାହାରା ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ। ପଢ଼ା ଜୀବନ ସରିଗଲା। ଶୋଭନା ଓ ନୂତନ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି କମ୍ପାନୀରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥାଏ। ନୂତନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଶୋଭନାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପରଦିନ ଥାଏ। ଶୋଭନା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ବାହାରୁଥାନ୍ତି। ସେ ମନେ ମନେ ଟାଉନ୍ ବସ୍ରେ ଯିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, ହେଲେ ସେଦିନ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ଟାଉନ୍ ବସ୍ ବନ୍ଦ ଥାଏ। ଡେରି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶୋଭନା ତରତର ହୋଇ ଟ୍ୟାକ୍ସି କି ଅଟୋ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ଟାଉନ୍ ବସ୍ ବନ୍ଦ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେସବୁ ମିଳିବା ବି କଷ୍ଟ ଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ଆସି ଅଟକିଲା। ଶୋଭନା ଅଟୋରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ଆରପଟୁ ଜଣେ ହଟ୍ଟାକଟ୍ଟା ଯୁବକ ଆସି ସେ ଅଟୋରେ ବସିଗଲେ। ଶୋଭନା କହିଲା, ଅଟୋ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଟକାଇଲି, ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ନେଇଯିବେ। ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ଭାଇ, ଯିଏ ଆଗ ଅଟୋରେ ବସିଛି ଆପଣ ତାକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିବେ। ଶୋଭନା କହିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଅଟୋ ନ ଅଟକାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଆସି ଏ ଅଟୋରେ ବସି ପାରିଥାନ୍ତେ? ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମିତି ଚାଲେ। ଶୋଭନା କହିଲା, ମୋତେ ଡେରି ହେଉଛି, ଆପଣ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇବି? ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଶୋଭନା ଓ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଥାଏ। ଶେଷରେ ଅଟୋବାଲା ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋତେ କହିବେ କି କେଉଁଠାକୁ ଯିବେ? ଶୋଭନା ଓ ସେ ଯୁବକ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନାମ ନେଲେ। ଅଟୋବାଲା କହିଲା, ଭଲ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜି ଅଟୋ କି ଟ୍ୟାକ୍ସି ମିଳିବା କଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ତାହାହେଲେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ଓ ଶୋଭନା ଗୋଟିଏ ଅଟୋରେ ବସିଲେ। ଯୁବକ ଜଣକ କାହା ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ମୋର ଡେରି ହୋଇଗଲା, ଆଜି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ପରା। ଶୋଭନାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏ ପିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି। ହୁଏତ ଏଇ ପିଲା ରହିଲେ ତାଙ୍କର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍।
କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନା ଭାବୁ ଭାବୁ ସେ ମିଛରେ ଫୋନ୍ କରିବାର ଅଭିନୟ କଲେ। ଫୋନ୍ରେ ସେ ମିଛରେ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ମିଷ୍ଟର ସୁରେଶ, ମୋର ଯିବାରେ ଡେରି ହେଉଛି। ଆପଣ ଦୟାକରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲ୍ ଚୟନ ମୁଁ ଗଲା ପରେ କରିବି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଗାଡ଼ି ପରା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନା ଫୋନ୍ ରଖିଲା ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣ ସେହି କମ୍ପାନୀରେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି? ସ୍ୱପ୍ନା ହାଲକା ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ କମ୍ପାନୀ ମୋର। ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ମ୍ୟାମ୍, ଦୟାକରି ମୋର ଚାକିରି କରାଇଦେବେ। ବହୁତ ଆଡ଼େ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲେଣି, ହେଲେ ଚାକିରି ହେଉନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲେ, ହଉ, ତୁମ ବାୟୋଡାଟା ମୋତେ ଦିଅ। ଫାଇନାଲ୍ ଚୟନ ସମୟରେ ଦେଖିବି। ତାପରେ ଅଟୋରେ ସ୍ୱପ୍ନା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ସେ ପିଲାର ନାମ, ଠିକଣା, ପଢ଼ା ଆଉ ଚାକିରି ସମ୍ପର୍କୀୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେମିତିକି ସେ ଅଟୋରେ ହିଁ ସେ ପିଲାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଅଟୋ ଯାଇ କମ୍ପାନୀରେ ଲାଗିଲା। ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲେ, ଯେତିକି ଅଟୋ ଭଡ଼ା ଦୁହେଁ ଅଧା ଅଧା ଦେବେ। ସେ ପିଲା ହଁ କହିଲେ। ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁଚୁରା ନଥାଏ, ଥାଏ କେବଳ 500 ଟଙ୍କାଟିଏ। ଶେଷରେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ଦେଇଦେଲେ। ସ୍ୱପ୍ନା ତାଙ୍କୁ ଚୟନ ସମୟରେ ଦେଇଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନା ଓ ସେ ଯୁବକ ଏକାଠି ଗଲେ। ଯୁବକ ଜଣକୁ ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ତୁମର ଚାକିରି କରାଇଦେବି। ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଦେଇ ବାଥରୁମ୍ ଗଲେ। ଯେମିତି ଯୁବକ ଜଣକ ବ୍ୟାଗ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ, ସ୍ୱପ୍ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୂରେଇ ଦେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଗଲେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହେବା ଉପରେ ଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ ନମ୍ବର ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡାକୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ସ୍ୱପ୍ନା ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ନମ୍ବର ପଳେଇଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡାକିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଗଲେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ହେଲା। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସ୍ୱପ୍ନା ଚାକିରି ବି ପାଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନା ଅନାଥାଳୟକୁ ଯାଇ ନୂତନକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ସେ ଚାକିରି ପାଇଥିବାରୁ ଖୁସି ହେବା ବଦଳରେ ଟିକିଏ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ। କାରଣ ଦିନବେଳେ ସେ ସେଇ ଯୁବକକୁ ମିଛ କହି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିବାରୁ। ସେ ନୂତନକୁ ଏଇଟା ବି କହିଲେ ଯେ ସେ ସେଇ ଯୁବକଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଏସବୁ କରିଥିବାର କାରଣ ଓ କ୍ଷମୀ ଚିଠି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ନୂତନ ଓ ସ୍ୱପ୍ନା ସେଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଗଲେ। ନୂତନ ଅଲଗା ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲେ। ସ୍ୱପ୍ନା ପୁଣି ସେହି ଯୁବକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ସେ ଯୁବକ ପଚାରିଲେ ଚାକିରି ବିଷୟରେ। ସ୍ୱପ୍ନା ଭାବିଲେ ଯୁବକ ଜଣକ ଚିଠି ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସତ ନ କହିପାରି ଯୁବକ ଜଣକୁ କହିଲେ, ଆଜି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଯାଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସ୍ୱପ୍ନା ଯାଇ ଅଫିସର ରିସେପ୍ସନରେ ଥିବା ରୋଜିଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ। ରୋଜି ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ବସାଇଲେ। ରୋଜି କହିଲେ, ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସାର୍ଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରିବେ। ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସାର୍? ସିଏ କିଏ? ଯିଏ କାଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଥିଲେ? ରୋଜି କହିଲା, ନା ନା ମ୍ୟାମ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଖର ସାର୍। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସାର୍ କାଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇନଥିଲେ। ସେ ଆଉ ଶେଖର ସାର୍ ଦୁହେଁ ମିଶି ଆଜି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଠାରେ ବସିଥାନ୍ତୁ। ସାର୍ଙ୍କ ଆସିବାରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଲାଗିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ୱପ୍ନା ବସି ବସି ଶେଷରେ ଅଫିସର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍କୁ ଗଲେ। ସେଠାରୁ ଯାଇ ଜଳଖିଆ କରି ଖାଇଲେ। ଅଫିସ ଆସିବା ତରତରରେ ସେ କଫି ପିଇ ନଥିଲେ। କଫି ପିଇ ସ୍ୱପ୍ନା ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସାର୍ଙ୍କ କେବିନ୍କୁ ଗଲେ। ଆଉ କିଛି ଫାଇଲ୍ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖି ସ୍ୱପ୍ନା ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସାର୍ଙ୍କ ଚେୟାର ପାଖକୁ ଯାଇ ଫାଇଲ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନା ସେ ଯୁବକ ଜଣକୁ ଦେଖି ଚମକି ଗଲେ। ଆଉ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ପିଛା କରି ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ସ୍ୱପ୍ନା ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ଏ ଯୁବକ ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ସେ ଚିଠିକୁ ପଢ଼ୁନାହିଁ ଆଉ ମୋର ପିଛା କରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି। ଏବେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସାର୍ ଆସିଯିବେ, କ'ଣ ଯେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ସ୍ୱପ୍ନା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସ୍ୱପ୍ନା ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସାର୍ଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ କ୍ୟାବିନ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେହି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସ୍ୱପ୍ନା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସାର୍ଙ୍କ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସ୍ୱପ୍ନା ସେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ସେ ସେହି କ୍ୟାବିନ୍ରୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କ୍ୟାବିନ୍ର କବାଟ ଖୋଲିଲା। ସ୍ୱପ୍ନା ଭାବିଲେ ଏବେ ସବୁ କଥା ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ସ୍ୱପ୍ନା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କେହି ଜଣେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ଜଣାଶୁଣା ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା ଯେ, ସାର୍,
ଇଏ ଶୋଭନା ଆପଣଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଶୋଭନା ସ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ବରଂ ରୋଜି। ଶୋଭନା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ରୁମ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସାର୍ ଆସିସାରିଛନ୍ତି। ରୋଜି କହିଲେ, ଆରେ ଶୋଭନା ସାର୍ଙ୍କୁ ପଛ କରି କ'ଣ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ? ସାର୍ ତୁମ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ପରା। ଶୋଭନା ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ତା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସାର୍ ସେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଥିବେ। ଏହା ଭାବି ଶୋଭନା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଘୂରି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ସେଇ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି। ଶୋଭନା କହିଲେ, ରୋଜି ସାର୍ କାହାନ୍ତି? ରୋଜି ସେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼େଇ କହିଲେ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସାର୍। ଶୋଭନା ସେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସାର୍ ବୋଲି ଜାଣି ଚମକିଗଲେ। ସେ ପୁରା ଝାଳନାଳ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କହିଲେ, ରୋଜି ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଶୋଭନାଙ୍କୁ କାମ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଦେବି। ରୋଜି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଶୋଭନା କହିଲେ, ସାର୍। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଏମିତି ତୁମେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଠକାଇଛ? ଶୋଭନା କହିଲା, ସାର୍ ସରି, ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଏମିତି କହିନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ମୁଁ ଏସବୁ କରିବା ପଛର କାରଣ ଲେଖିଛି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କହିଲେ, ଦିବା ଭୋଜନ କରିବାର ସମୟ ହେଲାଣି, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍କୁ ଚାଲ, ଖାଇ ଖାଇ କଥା ହେବା। ଶୋଭନା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ବସି ବ୍ୟାଗରୁ ଟିଫିନ୍ କାଢ଼ିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କହିଲେ, ଆରେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ବସି ଟିଫିନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କାଢ଼ୁଛ? ଶୋଭନା କହିଲେ, ସାର୍ ମୁଁ ଜଣେ ଅନାଥ। ହୋଟେଲରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା କିଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଆଜି ମୋ ତରଫରୁ ପାର୍ଟି। ଶୋଭନା କହିଲେ, ନା ସାର୍, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଆଣିଥିବା ଟିଫିନ୍ ନଷ୍ଟ ହେବ। ସାର୍ ଅଭାବ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣେ। ଟିକିଏ ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଅନ୍ନ ନଷ୍ଟ କରିବା? ଭାତ ମୁଠାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। ଏ କଥା ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ମନକୁ ଜିଣୁଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କହିଲେ, ତୁମେ ଚିଠିରେ କାରଣ ଲେଖିଥିଲ ଯେ, ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ କୁହ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ମିଛ କହିଲ? ଶୋଭନା କହିଲା, ଆମ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଶାଳୀ ମାଉସୀ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଖୋଲିଲେ। ତାଙ୍କର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନଥିଲେ କି ଆମର ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନଥିଲେ। ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଛୁଆଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ଓ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ଆମକୁ ପାଳିଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ବୈଶାଳୀ ମାଉସୀଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ବୈଶାଳୀ ମାଉସୀଙ୍କ ପୁତୁରା ଆସି ସେଇ ଆଶ୍ରମ ବାବଦରେ ନିଜ ଅଧିକାର ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମ ନହେଲେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବୈଶାଳୀ ମାଉସୀଙ୍କର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେବ, ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାଏ ଦରକାର। ଆଉ ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ମୁଁ ଆଉ ନୂତନ ଦୁହେଁ ଆୟ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ। ଆଉ ସେଦିନ ଅଟୋରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆପଣ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଚାକିରି ଜରୁରୀ ଥିଲା। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଚାଲିଚଳନ ଦେଖି ଯିଏ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଚାକିରି ଦେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କହିଲେ, ନୂତନ ଯିଏ ତୁମ ସହ ଆଜି ଅଫିସ ଆସିଥିଲା? ଶୋଭନା କହିଲା, ହଁ, ସେ ମୋର ଭଉଣୀ ବି ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗ ବି। ସେ ମୋର ସବୁକିଛି, ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ମୋର ପରିବାର। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। ଶୋଭନା କହିଲେ, କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କହିଲେ, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ବି ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ହୋଇଗଲା। ଶୋଭନା କହିଲେ, ସତ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କହିଲେ, ହଁ ରେ ବାବା, ସେ ଆଜିଠାରୁ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଶୋଭନା କହିଲା, ୱାଓ, ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ବୈଶାଳୀ ମାଉସୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବୁ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତୁରାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆମେ ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ପାଇବୁ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କହିଲେ, ତୁମେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଅନ୍ୟକୁ ନିଜର କରିନିଅ। ଶୋଭନା କହିଲେ, ଆମର ତ ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ପର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ଲୋକ ଖୋଜିବା ଆମର କାମ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କହିଲେ, ତୁମ ଚିଠି ମୁଁ କାଲି ଅଫିସରେ ହିଁ ପଢ଼ି ସାରିଥିଲି। ହେଲେ ତୁମ ମୁହଁରୁ ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଜଣେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। ଏତିକିବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଡ଼ର ଖାଇବା ଆସିଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କହିଲେ, ଦୁହେଁ ମିଶିକି ଖାଇବା। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଓ ଶୋଭନା ମିଶି ଖାଇଲେ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଶୋଭନାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ କେତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ଶୋଭନା ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଭଲ ଝିଅ ଏମିତି ଭାବୁଥାନ୍ତି। ଶୋଭନା କହିଲେ, ସାର୍ ମୁଁ ନୂତନ ପାଖରୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କହିଲେ, ହଁ ତୁମେ ଯାଅ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ମୋର ରଖିବ। ଶୋଭନା କହିଲେ, ସାର୍ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁରୋଧ ନ କରି ଆଦେଶ ଦେବା କଥା। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋତେ ଆପଣ ନ କହି ତୁମେ କୁହ, ଆଉ ସାର୍ ନ କହି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କୁହ। ଶୋଭନା କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ନା 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 ପ୍ରତ୍ୟୁଷ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କହିଲେ, ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ। ଶୋଭନା ହସି ଦେଇ ନୂତନ ପାଖକୁ ଗଲେ। ନୂତନ ଖୁସିରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଶୋଭନା, ମୋର ବି ଏଇଠି ଚାକିରି ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଖୁସିରେ ନାଚି ଯାଉଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଦୁହେଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଦୁହେଁ ଆଶ୍ରମରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଫିସର
କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଏସବୁ ଶେଖର ଓ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦୂରରେ ଥାଇ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଦୁଇଜଣ ଯାକ କେତେ ନିରୀହ ଓ ନିଷ୍କପଟ। ନୂତନ କହିଲେ, ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପରେ ତୋତେ ଫୋନ୍ ଓ ମେସେଜ କଲି, ହେଲେ ତୁ ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୋତେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ସେଇ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ। ଶୋଭନା କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ମୋବାଇଲ ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ରଖିଥିଲି। ଶୋଭନା ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ବିଷୟରେ ସବୁ ନୂତନକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଅଫିସକୁ ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋର ସକାଳ 5ଟା। ଶୋଭନାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ଶୋଭନା ଚମକି ଉଠିଲେ। ସେ ଅତୀତ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ସୋଫାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଶୋଭନା ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମେସେଜ ବି କରିଛନ୍ତି, ଲଭ୍ ୟୁ ସୋନା। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଏକୁଟିଆ ସମୟରେ ଶୋଭନାକୁ ସୋନା ଡାକନ୍ତି। ଦେହ କେମିତି ଅଛି ତୁମର? କ'ଣ ପାଇଁ କାଲିଠାରୁ ମୋ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହଁ? ସରି, ମୁଁ ତୁମ ଦେହ ଖରାପରେ ବି ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଥରଟିଏ ମୋ ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛ। କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ସୋନା ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛି କି? ପ୍ରେମଭରା ମେସେଜ ପାଇ ଶୋଭନା ଜୋରରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେଦିନ ତୁମେ ମୋତେ ଏମିତି ଧୋକା ଦେବ? କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ତୁମେ ମୋ ସହ ଖେଳି ଚାଲିଛ? ଶୋଭନା ନିଜ ପେଟରେ ହାତ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ବସିଲେ। ତାପରେ ଶୋଭନା ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଗର୍ଭ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିଟ୍ ନେଇ ବାଥରୁମକୁ ଗଲେ। ଶୋଭନା କିଟ୍କୁ ନେଇ ବାଥରୁମ୍ ଗଲେ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଭୟ। ଜୀବନରେ ତ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରହି ସେ ଧୋକା ଖାଇସାରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପୁଣି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଗର୍ଭ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ତାଙ୍କୁ ଡରାଉଥାଏ। ନିଜେ ତ ସେ ଅନାଥ, ଯାହା ସହ ରହୁଥିଲେ ତାଠାରୁ ଧୋକା ପାଇଲେ। ଏବେ ଯଦି ସେ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବେ, ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଶୋଭନା ସକାଳର ପ୍ରଥମ ପରିସ୍ରା କିଟ୍ରେ ଦେଲେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କିଛି ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ଗାର ଆସିଛି। ତା ମାନେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ମାସିକ ଧର୍ମ ବି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ଏ ବିଷୟରେ ନୂତନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ଯେ ଅଫିସ ଯିବା ଆଗରୁ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ। ନୂତନ ଓ ଆଉ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇଲେ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ବାକି ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। ଶୋଭନା କହିଲେ, ହେଲେ କିଟ୍ରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଲା। ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ବହୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ହେଲେ ମାସିକ ଧର୍ମ ଘୁଞ୍ଚିଯିବାର 10-15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ 10 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଗର୍ଭ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଟେଷ୍ଟ କରିବ। ନୂତନ ଓ ଶୋଭନା ବାହାରି ଅଫିସ ପାଇଁ ଅଟୋ ଧରିଲେ। ଅଧା ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଶୋଭନାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଫାଇଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କ୍ୟାବିନ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଶୋଭନା ନୂତନକୁ ଅଫିସ ଯିବା ପାଇଁ କହି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ଧରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲେ ତା ଆଗ ଦିନ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଓ ଝିଅକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ସହ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ କାରରେ ବସିଛନ୍ତି। ଶୋଭନା ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷକୁ ଦେଖି ନ ପାରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ କ୍ୟାବିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କହିଲେ, ଆରେ ଶୋଭନା, ତୁମେ ଏଇଠି? ଶୋଭନା ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ମୋର ତୁମକୁ କରିବାର ଥିଲା। ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କହିଲେ, କାକା ଓ ବାପାଙ୍କ ସହ ଆସିଛି। ବାପାଙ୍କୁ ଆଜି ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇଲି ଆଉ ଏବେ ଅଫିସ ଯାଏ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଛୁଟି ନେବି। ହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରସବ କକ୍ଷ ପାଖରେ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ଶୋଭନା କହିଲେ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ବୋଲି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି କହିଲେ, କ'ଣ ଗର୍ଭବତୀ? ଶୋଭନା କହିଲେ, ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଛି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କହିଲେ, ଭଲ ହେଲା, ଆମେ ଏସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲୁ। ଶୋଭନା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଁ ମାରିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ପାଖକୁ କାହାର ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଫୋନ୍ କାଟି କହିଲେ, ହଉ ସୋନା, ମୁଁ ଅଫିସ ଯାଉଛି। ଛୁଟି ଆଉ କିଛି ଦିନ ନେବି। ଅଫିସରୁ ମୁଁ ଆମ ଫ୍ଲାଟକୁ ଯାଇ କିଛି କାଗଜ ନେଇ ଗାଁକୁ ଯିବି। ଆସିବାରେ ମୋତେ କିଛି ଦିନ ଡେରି ହେବ। ତୁମେ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବ। ମୁଁ ଜାଣେ କାଲି ରାତିରେ ତୁମେ ଅଭିମାନ କରି ମୋର ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଉଛି, ଆଉ କେବେ ଏମିତି କରିବ ନାହିଁ। ମୋ ଫୋନ୍ ଉଠେଇବ। ତୁମେ ଜାଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଶୋଭନାକୁ ଜାକି ଗେହ୍ଲା କଲେ। ହେଲେ ଆଜି ଶୋଭନାକୁ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ସିଧା ପଚାରିବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଓ ଝିଅ କିଏ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷଙ୍କ ଗେହ୍ଲ ବି ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗୁଥାଏ। ଶୋଭନାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷକୁ ଠେଲି ଦେବା ପାଇଁ, ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷକୁ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଶୋଭନାକୁ ଛାଡ଼ି ବାହାରିଗଲେ।
सेई समय जड़े व्यक्ति आसी शोभना को कौन गोटे पचारे। तापरे शोभना डाक्तर क्याबिन फाइल नहीं बाहरिला बेलू नर्स दुई जन कथा शुणिले जे से सार तांको स्त्री को केते भल पाती। तांको स्त्री को बांती हैला जे सीधा गाँव गाड़ी धरी आसी एठी पहुँचले। ये तो तांकर प्रथम छुआ हेबाकू जाउछि सेया तो नुहे, आगरू भी तांकर गोटिए छुआ होइछि। हेले तांको स्त्री बहुत भाग्यवान जे तांकू एमिति स्वामी मिलिले। शोभना से नर्स दुई जन को जाई पचारे कहा कथा कहउचंती। जड़े नर्स कहले आपण आउ टिके आगरू तांको सह कथा होतिले परा। शोभना किछि समय पत्थर परी छिड़ा होई गले, कारण से तो किछि समय आगरू प्रत्युष सह कथा होतिले। ता माने प्रत्युष आज भी तांकू एते सब मिछ कथा कहिले केमिति। शोभना ऑफिस न जाई गोटिए मंदिर को जाई बसिले। भो भो होई कांदिया पई लागिले। कहले हे भगवान मु एबे कौन करिबी, अनाथ बोली से मो सह एमिति खेल खेलिबो। स्त्री को गाड़ी रे बसाई मो सह प्रेम लीला कौन पाई गले से। हे भगवान मोर दोष कौन। दीपहरे नूतन फोन कलारू सबू कथा शुणी आश्चर्य होई कहले एबे प्रत्युष गले। आउ जीवा आगरू से मते और शेखर को बारंबार कहउथांती मो शोभनार जत्न नेब। जणे एते अभिनय केमिति जे करि पारंती। शोभना कहला हाँ ए सबू प्रत्युषकर अभिनय। एबे से मोर ओ तांकर जॉइंट एकाउंट सबू टंका उठाई नेले। प्रत्युष मो सह एमिति करिए बोली मु केबे भाबी नथिली। तू आउ शेखर केते मते बुझाइथिल जे लिव इन ने न रही विवाह बंधन रे बांधी हेबा पई। ले मु प्रत्युष कथारे पागल होई एते बड़ भूल कली। नूतन गला से कथा छाड़, जहाँ हेबार थिला होई गला। आउ से सबू न भाबी आगो को कौन करिबु सेई कथा भाव। शोभना कहला मु आज ऑफिस जाऊ नहीं, छुट्टी पाई दरखास्त मैनेजर को व्हाट्सएप कर देइछि। तू ऑफिस रु फेरिकी आसला परे मु तते देखा करिबी। शोभना को भल लागु न थाए। से जाई गोटिए मंदिर रे बसिले। सेठारे तांकर गोटिए बुढ़ा व्यक्ति सह देखा हला। बुढ़ा व्यक्ति जनक काहारी पाई मानसिक करुथांती। हेले से व्यक्ति जनक हठात अचेत होई तले पड़ीगले। शोभना से वृद्ध व्यक्ति जनक मंदिर ठाकुरंक पादुका आनी पियाई देले एवं डाक्तरखाना नहीं गले। डाक्तर कहले शोभना उपस्थिति बुद्धि पाई आज से व्यक्ति जनक बंचीगले। वृद्ध व्यक्ति जनक शोभना को खुशी होई आशीर्वाद कले। आउ से शोभना को पचारे घरे किए किए अछंती। शोभना कहले से अनाथ। बुढ़ा व्यक्ति जनक कहले आज ठारू तू मो झियो। से तांको मोबाइल नंबर देले। शोभना व्यस्तरे से मोबाइल नंबर को कागज लिखिदे निज पर्स रखिदेले एवं निज फ्लैट को गले। शोभना तापरे सेठारू घर को चली गले। आउ देह भल लागु नथिबारु सोई पड़िले। मोबाइल साइलेंट थाए। नूतन संध्या समय तांको फोन करी करी थकी जिबारु तांको घर को आसिले। बेल शब्द रे शोभना को निद भांगिला। से निदरे प्रत्युष आसीछंती भाबी खुशी रे जाई कबाट खोली किछि न देखी नूतन को कुंढाई पकाइले। सांग माने प्रत्युषकर प्रकृत उद्देश्य कौन थिला। से शोभना सहित प्रेम करुथिले ना मिछरे भल पाइबार नाटक करुथिले ताहा जानिबा एही कहानीर द्वितीय भागरे। कहानी केमिति लागुछि मते निश्चय कमेंट करी जणेबे। आउ जदि भल लागुथाय लाइक करिवे, सांग मान सहित शेयर करिवे। आउ जदि मो चैनल नुआ अछन ताल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे। हिंदी स्टोरी चैनल विजिट करी नुआ नुआ कहानी शुणंतु। सब्सक्राइब करिया केबे भूलेनी। रहुछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।